بھارت کی مودی سرکار کے سر پر جنگی جنون سوار، پاکستان کی حمایت کرنے پر ترکیہ سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، ترکیہ سے متعلق فیصلہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی غیر مشروط حمایت کے تناظر میں کیا گیا۔ مزید بولے، بھارتی خود مختاری پر سوال اٹھانے والے ممالک سے روابط پر نظر ثانی بھارت کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس سے قبل بھارتی ایئرپورٹس پر ترک کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی گئی تھی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا، برطانیہ کے ساتھ تعلقات اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ اپ اسکل پروگرام کے تحت دونوں ممالک کے درمیان منظم جرائم کی روک تھام میں تعاون کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ محسن نقوی نے اپ اسکل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔ پاک بھارت جنگ بندی کامیاب بنانے پر سب سے زیادہ سراہا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کسی بھی لمحے ہونے کو تھی۔ دونوں ملک ایک دوسرے سے سخت ناراض تھے۔ عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا۔ اپنے اہلکاروں سے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو فون کرو، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کرو۔ مزید بولے، پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم تجارت کریں گے۔ پاکستانیوں کی ذہانت اور شاندار اشیاء تیار کرنے کی صلاحیتوں کا بھی برملا اعتراف کیا۔ مارکہ حق میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب، چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر وزراء بھی شریک، پارلیمنٹیرینز، مختلف ممالک کے سفیر اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، ملکی سلامتی، افواج پاکستان اور شہداء کے لیے دعا۔ یوم تشکر کی تقریب میں پاک فضائیہ کا خصوصی فلائی پاسٹ، طیاروں کی گھن گرج نے قوم اور تقریب کے شرکاء کا لہو گرمایا۔ اسکواڈرن لیڈر خدیجہ آوان کے اشعار نے نیا ولولہ بخشا۔ تقریب میں سیدہ ہادیہ ہاشمی نے اے پتر ہٹاتے نہیں بکدے گا کر افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شبنم مجید نے وطن کی مٹی گواہ رہنا گا کر سما باندھ دیا۔ ساحر علی بگا نے اے وطن تیرا اشارہ آ گیا گا کر سننے والوں میں جوش و جذبہ جگایا۔ سائرہ نسیم کی آواز میں اے راہ حق کے شہیدوں نے سن کر آنکھیں نم کی۔ وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والوں کو سیاسی اور عسکری قیادت کا خراج عقیدت۔ صدر مملکت اسکواڈرن لیڈر شہید عثمان یوسف کے گھر گئے، والد اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ کہا، شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے۔ عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کے ہمراہ عثمان یوسف شہید کے گھر پہنچے۔ شہید عثمان یوسف کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیانم مرصوص میں زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے زخمی جوانوں کی بے مثال بہادری اور عزم کو سراہا۔ کہا، جس طرح پوری قوم اور افواج نے مقابلہ کیا، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملکی تاریخ کا فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ پاک فوج کے شہداء کے مزارات پر خصوصی تقریبات۔ گجرات میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ لاہور میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر پاک فوج کے جوانوں نے سلامی دی۔ گوجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی پھول رکھنے کی تقریب۔ سوابی میں آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل انجم ریاض نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر یوم تشکر، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ مزار قائد پر اور مزار اقبال پر پروقار تقریب۔ وفاق اور صوبوں میں پرچم کشائی کی تقریبات۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور کور کمانڈر کراچی کی مزار قائد پر حاضری۔
मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और कोर कमांडर लाहौर की हाजिरी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की IGFC के हमरा यादगार शोहदा पेशावर पर हाजिरी। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने नई तारीख लिख दी। कई गुना बड़ा दुश्मन चंद घंटों में मैदान छोड़कर भाग गया। पाक फजाइया ने मॉडर्न डॉग फाइट में तारीख रकम कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी की शोहदा के खानदानों से मुलाकात, उनके बुलंद हौसले को सराहा। शोहदा के खानदानों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। अमेरिका के साथ बाहमी ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमेरिकी सदर को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान की क़यादत से मुताल्लिक अमेरिकी सदर के मुस्बत ख्यालात का खैर मकदम करते हैं। कायम मकाम अमेरिकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी वजीर खारजा की अहम मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा, हर कीमत पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया का ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बरतानवी वजीर खारजा की जंग बंदी मुफाहमत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। डेविड लेमी ने कहा, बरतानिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त बातचीत का ख़्वाहां है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पिकेट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका दोनों ममालिक में बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेगा। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। टॉमी पिकेट ने कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी पर खुशी है। उम्मीद है जंग बंदी जारी रहेगी। अफवाज पाकिस्तान ने 3 घंटों में 26 मकामात पर हमले किए। भारतीय खिलौने, ब्रह्मोस मिसाइल और एयर बेसिस तबाह कर दिए। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वो राफेल जो किसी लड़ाई में तबाह नहीं हुआ, शाहीनों ने कुछ देर में 3 गिरा दिए। 3 घंटे में भारत की वो हालत हुई कि अमेरिका से कहा, हमें बचा लें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुर्बानियों का एतराफ। LOC मुतासरीन के लिए विफाक का 53 करोड़ 20 लाख रुपए का इमदादी पैकेज। विफाकी हुकूमत ने आजाद कश्मीर हुकूमत को फंड्स मुंतकिल कर दिए। LOC पर गोलाबारी से जख्मी और शोहदा के वरसा को मुआवजा दिया जाएगा। आइंदा माली साल बजट की तैयारी के लिए सालाना मंसूबा बंदी राब्ता कमेटी का इजलास 26 मई को तलब। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। आइंदा साल विफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। सालाना मुआशी प्लान तजवीज़ किया जाएगा। वजारत खजाना और स्टेट बैंक अपनी अपनी आरा पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए वजारत खजाना ने विफाकी तरक्याती बजट की हद 921 अरब रुपए तजवीज़ की। कराची बल्दिया यूसुफ गोट के करीब घर से एक शख्स की गला कटी लाश बरामद। कुरंगी 2.5 नंबर के करीब झगड़े में डंडों के वार से एक शख्स जाँ बहक। नाजिमाबाद 2 नंबर के करीब घर में फंदा लगाकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। पटेल पाड़ा सुबहानी मस्जिद के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने का दिन। यौम नकबा पर गजा पर इसराइल के फजाई और जमीनी हमलों में तेजी आ गई। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 143 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर इसराइली हमलों में 61 और जबालिया में 15 अफराद शहीद। गजा में वाक़े यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बम हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने काबिज इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी।
रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात में किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अंकारा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप और पुतिन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात के बगैर किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात नतीजा खेद साबित नहीं हो सकते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। ट्रंप का कतर के दौरे में खुशगवार मूड। अमरीकी एयरबेस पर अमरीकी फौजियों से मुलाकात में डांस भी किया। डांस की वीडियो वायरल। पीएसएल सीजन 10 के बकिया मैचेस आज से दोबारा शुरू। पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल होंगे। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी रावलपिंडी पहुंच गए। शायकीन क्रिकेट में जोशो खरोश कहते हैं, बकिया मैचेस भी और सनसनीखेज होंगे। बुगटी के इलाके लोटी में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल। नौजवानों की बड़ी तादाद की इवेंट में भरपूर शिरकत। इवेंट में 100 मीटर, 400 मीटर और रैले रेस के मुकाबले। रस्साकशी का मुकाबला देखकर हाजरीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। कमांडेंट बम्बोर राइफल्स कर्नल वहाब ने इनामात तकसीम की। और लड़की का बाप की मौत का बदला लेने का मिशन। एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 6 जून को। और इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान 1,000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामिये में कहा गया, कैदियों का तबादला तयशुदा मंसूबे के तहत मुकम्मल किया जाएगा। रूसी वफ्द का कहना है, बातचीत के नताइज से मुतमईन है, ये अमल जारी रखा जाएगा।